થઈ ગઈ ને આમાં કામ કરી ગયા સમજી ગયા ટ્રેનમાં જવાનું છે બસ છે હા વાલો शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण सफरजन बे लई जाए मंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम् येषां हृदये भगवानः मंगलयन्तो हरिः संकल्पो एकदन्तकपिलो गजकर्णकः नमो सर्वस्वतो विघ्नराजः अपने प्यार में रखो जय भगवान नाम ले मन में ध्यान करवानो ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः पंचामृत प्रवरण शक्ति ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः सततंत्राभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः मूलदेवताभ्यो नमः नाम देवता गणपति देवताभ्यो नमः सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः भगवान देवता गणपति देवता नमो नमः भगवान समुखश्च एकदंत कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाश विनायक चंद्रकेतुरगणाध्यक्षः बालचन्द्र गजाननं महा द्वादशेतानि नामानि प्रपत्ति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्मले संग्रामे विघ्नस्य न जायते प्रभुरं देवं सत्यवर्णं चतुर्भुजनं प्रसन्नवदनं ध्यायात् सर्वविघ्नहरस्मैकाधिपतये नमः। भगवान विष्णु नाम लेવું ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य प्रवर्तमानस्य यज्ञ ब्राह्मणे नित्ये पराधे
श्वेत वराह कल्पे दैवक्ष मंत्रे नमे कलियुगे कलिपुत्रंतरे भारत खंडे जम्बूद्वीपे जीवन कुमार कबीर जात्य कर्षिणा वर्षे माघमासे शुक्ल पक्षे ऋतु द्वादश्यां मध्य दिने सूर्यवार वासरे नवः गृहे सत्यनारायण तथा पाठवी गणपति देवता पूजनना लक्ष्मी नारायण देवता पूजनना तथा सत्यनारायण आदि देवता पूजन पानी नीचे छोड़ी दियो केम थी बड़ी क्यों आप तो कहता था जाके बैठ कोई तरह बड़ी जाए फिर बात हो गया और ऐसे की बात की जो भी बोलो अभी मैंने कहा और अगर तो सही और जम्मू तो नंबर वाली बात है ना हां 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 तो 5 मिनट ले और आवे ना मम्मी 50 जाओ जाए कावे दिया है आया अंदर आवे ने अल्लाह प्रभु पालेगी थैंक यू पानी छोड़ी दे दो ना हां बे चमची भगवान ने पानी चढ़ाओ ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपति नमो नमः एतत् अर्घ्यम पाद्यम समर्पयामि चमची મૂકી દીવામાં હવે જો આ જયની વાટકીમાંથી 5 વખત ભગવાનને જય દૂધ ચડાવી જવાનો હતો 5 ચમચી हाँ ओम स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं समर्पयामि वद स्नानं समर्पयामि रक्त स्नानं समर्पयामि करा स्नानं समर्पयामि पुनः दध स्नानं भगवान हाथમાં લઈ લ્યો ગણપતિ દાદા હાથમાં લઈ લ્યો જળ ચડાવો તમારે ચડાવવાના ગંગે ચ યમુના એવં ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી શુભ્રામ સરસ્વતી ધર્માજ્ય સર્વકાર્ય સુદોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ ગંગે પ્રજાવંશી ભદ્રમ મહા पवनम उत्तमः सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपति नमो नमः एतत् पवित्रं परम पवित्रं समर्पितम् जो हाथ में जो भाई का क्या काम है हाथ में और बाकी और कुछ तरह हमने चला दिया भाई ने ये सजयति सिंधु देवाय तपादपं ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः दम यज्ञपाद्यं समर्पयामि ओम समर्पयामि पुनः उदकं यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शुभ्रां सरस्वती प्रणमाद्ये सर्वकार्य से सिद्धे कुछ ना वाट के जाने
ओमे लोकजानिवासे वज्रमः वज्रम समस्तमः श्री लक्ष्मी नारायण देवताय नमो नमः इदं लोकविदं ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः
उदाहरण देता सत्यना आदि देता इदम हिरण्य दक्षिणाम समर्पयामि पुनः इदम फलम मया देव सप्ति से सप्तार्ति जन्म जन्म फलम समर्पयामि नित्य कार्यं बतायामि ओम महादेवं नित्यावे
very complete. હવે તમારો દર્શન ઓલી બાજુ રહેશે મારે રાખો દર્શન બધા હાજર મોટા ભાગે सत्यनारायण कथाध्याय पेलो बोलो सत्यनारायण देवनी ऋषिर्वाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपठन्मुनयः पौराणिकां खलु एक वखते अयोध्याની સમીપે નૈમિષારણ્યમાં રહેનારા શૌનકાદિ ઋષિઓ સંપૂર્ણ પુરાણોને જાણનારા એવા સૂત નામના પુરાણીને પ્રશ્ન કરતા હતા, હે મહામુનિ, કેવું વ્રત તથા તપ કરવાથી વાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તે અમો સાંભળવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ, તો આપ અમોને કથન કહો. તમારા
હે મહામુનિ, કેવું વ્રત અથવા તપ કરવાથી વાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તેવું સાંભળવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ, તો આ પ્રમાણે એક કથા કહો. એવો પ્રશ્ન સાંભળી અને સૌનકાદી ઋષિઓનો પ્રશ્ન સાંભળી અને સુતજી કહે છે, કોઈ કાળના વિશે 2 વર્ષથી નારદજીએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વૈકુંઠમાં એવો જ પ્રશ્ન કર્યો હતો, જેમાં કૃષ્ણ ભગવાને જે ઉત્તર આપ્યો હતો તે તમને કહું છું, તો તમે સાવધાન થઈ અને સાંભળો. આ પ્રશ્ન શ્રી ભગવાનને કરતા પહેલા નારદ ઋષિ એક વખત આ પ્રશ્ન શ્રી ભગવાનને કરતા પહેલા એક વખત મનુષ્ય બીજા લોકોમાં પડતા ગયા, એવો વિચાર આવી નારદજી ત્રીજા હાથમાં ગદા અને ચોથા હાથમાં પદ્મ એટલે કે કમળનું ફૂલ ધારણ કરેલું છે, તથા પગ સુધી લટકનારી અને શોભાવનારી વરમાળા કંઠમાં ધારણ કરેલી છે. એવા આ સર્વોત્તમમાં શ્રી નારાયણ ભગવાનને જોઈ અને નારદ ઋષિએ તેમની સ્તુતિ વંદના કરવા સારું આરંભ કર્યો. નારદજી કહે છે કે વાણી અને મનથી પણ અનિત એવા અનંત શક્તિરૂપ તમોને હું નમસ્કાર કરું છું. તમો આદિ, મધ્ય અને અંત આ 3 ગુણ વગરના હોવા છતાં ભક્તોની પીડા મટાડવાને સફળ થવાને આપ સર્વથી પહેલા છો અને ભક્તોના દુઃખ દૂર કરો છો. આ પ્રમાણે ભગવાન વિષ્ણુની સ્તુતિ કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે નારદજીની સ્તુતિ સાંભળીને ભગવાન વિષ્ણુ નારદજીને કહે છે કે હે નારદ ઋષિ, તમો શો હેતુ રાખી અહીં આવ્યા છો અને તમારા મનમાં જે કોઈ હેતુ હોય તે મને કહો, તેનો ઉત્તર હું તમને કહીશ. એવો શ્રી ભગવાનનું વાક્ય સાંભળી અને નારદ ઋષિ કહે છે કે હે ભગવાન, મનુષ્ય લોકમાં બધા મનુષ્યો અનેક કલેશયુક્ત એવી અનેક યોનિઓમાં ઉત્પન્ન થાય અને પાપ કર્મથી રચ્યા પડ્યા રહેલા છે. માટે હે પ્રભુ, જે મનુષ્યના જે કાંઈ દુઃખ તેના મુખે શાંત થાય એવો ઈલાજ આપની કૃપા મારા ઉપર હોય તો આપની પાસેથી સાંભળવાની ઈચ્છા રાખું છું. એવું આ સુતજીનું વચન સાંભળી અને ઋષિ કહે છે
એવો નારદ ઋષિનું વચન સાંભળી અને શ્રી ભગવાન કહે છે કે હે શ્રેષ્ઠ નારદજી, તમોએ કહેલી બધી પીડારૂપી મોહમાંથી તે લોકો મુક્ત થશે અને તમારી ઉપર મારો કૃપા હોવાથી હું તમને એક ઉપાય કહું છું, તે તમે સાંભળો. હે નારદજી, ઘણું પુણ્ય આપવા વાળું અને મનુષ્ય લોકમાં પણ અને સ્વર્ગમાં પણ દુર્લભ એવું વ્રત છે, જે મારી સાથે તમારો સ્નેહ ભાવ હોવાથી હમણાં કહું છું. સત્યનારાયણનું વ્રત ઉત્તમ પ્રકારે અને વિધિપૂર્વક કરવાથી માણસ તત્કાળ સુખ પામશે. પોતાનો દેહ છૂટ્યા પછી પરલોકમાં મોક્ષ પામશે. આ પ્રકારનું ભગવાનનું વાક્ય સાંભળી અને નારદજી પૂછે છે કે તે વ્રત કરવાથી શું ફળ મળે અને તેની વિધિ કેવી કરવી અને આ વ્રત ક્યારે કરવું તે મને કહો. ભગવાન કહે છે કે હે નારદજી, આ સત્યનારાયણનું વ્રત દુઃખ શોક વગેરેને ઘટાડનાર, ધન ધાન્ય વગેરેને વધારનાર એવું સહેજે ઉત્તમ ફળ આપનાર છે. આ વ્રત સ્ત્રીઓને સૌભાગ્ય અને સંતતિ આપવા વાળું છે, તેમજ પુરુષોને વિજય આપવા વાળું છે. આ વ્રત ગમે તે દિવસે પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કરવું. ઉપવાસી રહી અને સત્યનારાયણ દેવનું સાયંકાલના વખતે બ્રાહ્મણ અને પોતાના સગા વહાલા ઇષ્ટ મિત્ર તથા વગેરેને બોલાવી પૂજન કરવું. આ પૂજનમાં નૈવેદ્યમાં કેળા, ઘઉંનો રવો 5/4 લઈ તેમાં ઘી ખાંડ નાખી સારો શીરો બનાવી ભગવાનને અર્પણ કરવો. પૂજન કરનારે ઘઉંનો રવો ના મળે તો ચોખાનો લોટ લેવો, ખાંડ ન મળે તો ગોળ લેવો, પણ બધી જ વસ્તુઓ સરખી એટલે કે 5/4 લેવી. પછી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી અને સત્યનારાયણ વ્રત કથા પોતાના સગા વહાલા ઇષ્ટ મિત્રની સાથે સાંભળવી. તે પછી પોતાના સગા વહાલા અને તથા બ્રાહ્મણો સાથે ભોજન કરવું. પ્રસાદ લીધા પછી ભક્તિએ કરી શ્રી સત્યનારાયણ આગળ નૃત્ય તથા ગાયન કરવું. એવી રીતે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતાને ઘરે જવું. આવી રીતે આ વ્રત ભક્તિથી જે માણસ કરશે તેમની સર્વે મનોકામનાઓ સિદ્ધ થશે. આ ઘણું કરી અને કળિયુગમાં અનેક પ્રકારની પીડાથી પીડિત એવા લોકોને સહેલા ઉપાયથી મોટા દુઃખમાંથી મુક્ત થવા સારો ઘણો જ નાનો અને સરળ ઉપાય છે. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથાયામ પ્રથમો અધ્યાય. બોલો સત્યનારાયણ દેવની. અધ્યાય બીજો સંવાદ. સંપ્રોક્ષયામિ કુટુંબઃ येन पुरा द्विजः कश्चितः काशीपुरे रम्ये आसित विप्रोति निर्धनः. સુનજી કહે છે કે બીજી એક કથા કહું છું કે પહેલા રમણીય એવા કાશી ક્ષેત્રમાં રહેનારો એક બ્રાહ્મણ અત્યંત નિર્ધન હતો. તે ભૂખે અને તરસે પીડાયેલો બ્રાહ્મણ આકુળ વ્યાકુળ થઈ રોજ કાશી ક્ષેત્રમાં ફરતો હતો. એવા આ દુઃખિત બ્રાહ્મણને બ્રાહ્મણ જેને પ્રિય છે એવા ભગવાને જોયો. તેથી ભગવાને પોતાનું રૂપ બદલી ઘરડા બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ એ દરિદ્ર બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે હે બ્રાહ્મણ, અત્યંત દુઃખિત એવો છું
આ પૃથ્વી ઉપર સારું પડે છે વગેરે તારો વૃત્તાંત સાંભળવાની હું ઈચ્છા રાખું છું, માટે મને કહે. ત્યારે આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણે કહ્યું કે હું ભિક્ષા માગવા સારું આ પૃથ્વી ઉપર ફરું છું, માટે મારું દરિદ્રપણું દૂર થાય એવો કોઈ ઈલાજ આપ જાણતા હો તો કૃપા કરી મને કહો. એવું આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણનું વચન સાંભળીને ઘરડો બ્રાહ્મણ કહે છે કે હે બ્રાહ્મણ, સત્યનારાયણ નામના વિષ્ણુદેવ જે ઈચ્છેલું ફળ આ કળિયુગના વિશે પૂજન કરવાથી આપનાર એવા પ્રત્યક્ષ છે. સત્યનારાયણ કહે છે કે હે બ્રાહ્મણ, તું એ સત્યદેવનું વ્રત અને પૂજન સારી રીતે કર, જેથી કરીને માણસ સર્વે દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે. પછી બ્રાહ્મણનું રૂપ બદલનારા ઘરડા બ્રાહ્મણે આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણને વ્રતનું સર્વે વિધાન કહ્યું અને પોતે અંતર્ધ્યાન થયા છે. એ ઘરડા બ્રાહ્મણે કહેલું વ્રત હું ક્યારે કરીશ એવી ઉત્કંઠા થઈ. તેથી એ દરિદ્ર બ્રાહ્મણને એ વિચારથી આખી રાત્રિમાં ઊંઘ પણ આવી નહીં. બીજે દિવસે સૂર્ય ઉદય થયો ત્યારે આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણે હું આજે સત્યનારાયણનું વ્રત કરીશ એવો સંકલ્પ કરી તે હંમેશના રિવાજ મુજબ ભિક્ષા માંગવા માટે ગયો. તે દિવસે હંમેશના કરતા એ બ્રાહ્મણને ઘણું જ દ્રવ્ય મળ્યું. એ મળતા વાર તે જ દિવસે આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણે પોતાના સગા સંબંધી ઈષ્ટ મિત્ર વગેરેને બોલાવી અને એની સાથે શ્રી સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું. એ બ્રાહ્મણે પૂર્ણ ભક્તિથી શ્રી સત્યનારાયણનું વ્રત તથા પૂજન કરવાથી થોડા જ વખતમાં આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણ દુઃખ મુક્ત થઈ અને અગણિત સંપત્તિનો માલિક થયો. એવો શ્રી સત્યદેવના વ્રતનો તથા પૂજનનો આ કળિયુગના વિશે અનુભવ થયો તથા થશે. શ્રી સત્યદેવના વ્રતમાં એટલું ઐશ્વર્ય આપવાનું સામ્ય થશે. પછી તે બ્રાહ્મણ દરેક મહિનામાં આવનારી પરવણીના દિવસે શ્રી સત્યનારાયણ નું વ્રત અને પૂજા શ્રી સત્યનારાયણ દેવની કરતો હતો. એના પુણ્યથી એ બ્રાહ્મણ સર્વે પાપથી મુક્ત થઈ અત્યંત દુર્લભ મોક્ષપદને પામ્યો. એ વખતે શ્રી સત્યદેવનું વ્રત તથા પૂજન આ પૃથ્વી ઉપર કરશે તો તે જ વખતે સર્વે મનુષ્યો દુઃખમાંથી મુક્ત થશે. હે ઋષિઓ, શ્રી સત્યનારાયણે નારદ ઋષિને પહેલા ઉપાયથી વાસના પૂરી કરવા વાળું વ્રત તથા પૂજન કહ્યું. તે જ મેં આપને કહ્યું. હવે એ સિવાય બીજું આપ શું સાંભળવાની ઈચ્છા રાખો છો? એવું આ સુતજીનું ભાષણ સાંભળી અને ઋષિઓ કહે છે કે હે મુનિ, બ્રાહ્મણના મુખમાંથી એ ચરિત્ર આ પૃથ્વીમાં કોણે પ્રથમ સાંભળ્યું અને આ વ્રત કર્યું વગેરે આ વ્રત વિશે સર્વે હકીકત સાંભળવાની અમને ઘણી ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન થઈ છે અને અમને તે શ્રદ્ધા પણ ઉત્પન્ન થઈ છે. એવું આ ઋષિઓનું વચન સાંભળીને સુતજી કહે છે કે સર્વે મુનિઓ આ વ્રત પૃથ્વી ઉપર પછી કોણે કર્યું એ આપને કહું છું તો આપ સાવધાન થઈ અને સાંભળો. પ્રથમ પહેલ બ્રાહ્મણ એક દિવસે પોતાની નીતિ પ્રમાણે પોતાના સગા વહાલા ઈષ્ટ મિત્રની સાથે શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતો હતો. એવામાં એક પઠિયારો લાકડાનો ભારો માથા ઉપર લઈ વેચવા માટે ઠેકાણે આવ્યો. તેણે તે માથા ઉપરનો ભારો દરવાજા બહાર મૂકી જ્યાં શ્રી સત્યનારાયણ દેવની પૂજા થતી હતી ત્યાં ગયો અને તરસ્યો હતો ને તો પણ
એક ચિત્તથી તેણે તે બ્રાહ્મણે કરેલું પૂજન જોયું અને વ્રતની વિધિ પણ જોઈ. તે બ્રાહ્મણને ઘણા આદર ભાવથી નમસ્કાર કરી અને બોલ્યો કે હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, આપ શાનું વ્રત કરો છો અને આ વ્રત કરવાથી શું ફળ મળે એ કૃપા કરી મને કહો. બ્રાહ્મણ કહે છે કે શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું સર્વે કામના પૂર્ણ કરવા વાળું એવું વ્રત હું કરું છું. મેં આ વ્રત કર્યું છે તે દિવસથી શ્રી સત્યનારાયણ દેવના પ્રસાદે કરી અને મને ધન ધાન્ય આદિ મોટી સંપત્તિ મળેલી છે. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણના મુખમાંથી શ્રી સત્યદેવનું વ્રત લાકડાના વાળાએ સમજી લઈ તે બ્રાહ્મણે આપેલો પ્રસાદ ખાય પછી જ પાણી પીધું અને હરખાતો પોતાના ગામ એટલે કે નગર તરફ ગયો. પછી બીજે દિવસે ભારો વેચવા સારું જતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણ દેવની પાસે ભારાવાળાએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે આજે આ ભારાની કિંમત શહેરમાંથી મળશે તે બીજા કોઈ કારણે ન ખર્ચતા એ પૈસાથી શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરીશ એવો નિશ્ચય કરી ભારો માથે મૂકી અને ચાલતો થયો. તે એક સુંદર નગરમાં કે જ્યાં શેઠ સાવકાર લોકો રહેતા હતા તે મોહલ્લામાં આવ્યો. જેની થોડી કિંમત મળતી હતી તેથી બમણી કિંમત આપી અને ભારો ખરીદી લીધો. તો ભારાવાળાને તો આ બમણી કિંમત મળતા વાર ખૂબ જ આનંદ થયો અને પાકેલા કેળા, ખાંડ, ઘી, ઘઉંનો રવો વગેરે પદાર્થ સવા શેરના પ્રમાણમાં લઈ બીજી પૂજાની સામગ્રી લઈ જેમ જ પોતાને ઘેર આવ્યો અને પોતાના સગા વહાલા ઈષ્ટ મિત્ર તથા બ્રાહ્મણને બોલાવી વિધિપૂર્વક આ વ્રત કર્યું. વ્રતજી કહે છે પેલા ભારાવાળાએ આ વ્રત કરવાથી ધનવાન તથા પુત્રવાન થઈ તે આ લોકમાં સર્વે સુખ ભોગવીને શ્રી સત્યપુર એટલે કે વૈકુંઠના વિશે ગયો. ઇતે શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવણખંડે સત્યનારાયણ વ્રત કથાયામ દ્વિતીયો અધ્યાય. બોલો સત્યનારાયણ દેવની જય. અધ્યાય ત્રીજો. સુત ઉવાચ પુનર્ગ્રહં પ્રવક્ષ્યામે પ્રભુગં મહામુનિશતમાઃ પુરા ચ ઉલ્કામુખનામાનુપસ્સન્નઃ મહિપતિઃ. સુતજી કહે છે કે શૌનકાદિ ઋષિઓ, ફરી આપને શ્રી સત્યનારાયણ દેવના વ્રતની કથાનો બીજો ઇતિહાસ કહું છું તે તમો સાંભળો. પહેલા ઉલ્કામુખ નામનો રાજા પૃથ્વીનું પાલન કરતો હતો. તે જીતેન્દ્રિય, સત્યવાદી અને દરેક દિવસે મંદિરમાં દર્શને જઈ બ્રાહ્મણોને ઘણું દ્રવ્ય આપી સંતોષ પમાડતો હતો. એ ઉલ્કામુખ રાજાની સ્ત્રી નામે પ્રમુગ્ધા ઘણા જ સારા સ્વભાવની, કમલમુખી અને સુંદર સતી હતી. તે પોતાના સ્વામીની સાથે ભદ્રશિલા નામે નદીના તીરે શ્રી સત્યદેવનું વ્રત કરતી હતી. એવામાં તે નદીના કાંઠે સાધુ નામે એક વાણિયો ઘણો ધનવાન અને વેપાર અર્થે ઘણા મોતી, જવાહીર વગેરે લઈ અને નીકળેલો. તેણે તે નદીના કાંઠે પોતાના વહાણને લઈ આવી જ્યાં રાજા રાણી વ્રત કરતા હતા ત્યાં તેમની પાસે જઈ વિનંતી પૂર્વક ઘણી નમ્રતાથી પ્રશ્ન કરવા લાગ્યો. સાધુ વાણિયો પૂછે છે કે હે મહારાજ, આપ ઘણી ભક્તિની સાથે એક ચિત્તે આ વખતે શું કરો છો એ મને કહેશો. એ તમારી વાત સાંભળવાની ઈચ્છા રાખું છું. એવા પ્રકારે આ સાધુ નામે વેપારીનું વચન સાંભળીને રાજા ઉલ્કામુખ કહે છે કે હે સાધુ વેપારી,
શ્રી મહાવિષ્ણુ સત્યદેવ કે જેના મહિમાનો કોઈ પાર ન આવે એવા તેજસ્વી છે, તેમનું પુત્ર તથા ધન ધાન્ય સંપત્તિ મળે એ હેતુથી મારા સગા વહાલા ઈષ્ટ મિત્રની સાથે વ્રત તથા પૂજન હું કરું છું. એવો રાજાનું વચન સાંભળીને સાધુ વાણિયાએ ઘણા આદર ભાવથી કહ્યું કે આ વ્રતની વિધિ મને સવિસ્તારથી કહો. હું નિશ્ચયથી આપના કહ્યા મુજબ આ વ્રત કરીશ, કેમ કે મને પણ સંતતિ નથી અને આપના કહ્યા પ્રમાણે આ સત્યદેવનું વ્રત કરવાથી મારે ત્યાં સંતતિ થશે તો હું ચોક્કસ આ વ્રત કરીશ. આમ કહીને વેપારી વેપાર અર્થે દેશાંતરે જવું છોડી હરખથી પોતાને ઘેર ગયો અને વ્રતનો મહિમા પોતાની સ્ત્રીને કહીને નિશ્ચય કર્યો કે જ્યારે મને સંતતિ થશે ત્યારે હું આ વ્રત કરીશ. એવું પોતાની સ્ત્રી લીલાવતીની સાથે આ વાણિયાએ કહ્યું. પછી એક દિવસે તેની સ્ત્રી પોતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલનારી એવી પોતાના સ્વામી સાથે અટકાતી ઋતુવાળી થયેલી અને શ્રી સત્યદેવના પ્રસાદે થકી ગર્ભવતી થઈ. તેને 10મે મહિને રત્ન જેવી એક કન્યા થઈ અને જેમ શુદ્ધ પખવાડિયામાં ચંદ્રમા દિવસે દિવસે મોટો થતો જાય છે તે પ્રમાણે આ કન્યા દિવસે દિવસે મોટી થતી ગઈ. તેનું નામ કલાવતી એવું ધારણ કરવામાં આવ્યું. તે પછી આ સાધુ વાણિયાની સ્ત્રી લીલાવતીએ પોતાના સ્વામીને મધુર વચનથી કહેવા લાગી કે હે પ્રિય સ્વામી, આપે માનેલું શ્રી સત્યદેવનું વ્રત ક્યાં કારણથી કરતા નથી. એવું પોતાની સ્ત્રીનું મધુર ભાષણ સાંભળીને સાધુ વાણીઓ કહે છે કે હે પ્રિય, એ વ્રત આપણે કલાવતી કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કરીશું. આ પ્રમાણે સાધુ વાણીઓ પોતાની સ્ત્રીને સમજણ આપી બીજા નગર વિશે વેપાર અર્થે ગયો. અહીંયા કલાવતી બાપને ઘેર દિવસે દિવસે મોટી થતી ગઈ. પછી લગ્ન કરવા યોગ્ય થયેલી કન્યાને પોતાની બહેનપણીઓની સાથે પોતાના નગરમાં એક દિવસે આ ધર્મશીલ સાધુ વાણિયાએ જોઈ અને મુનિમને કન્યાને માટે વર ગોતવા મોકલ્યો અને કહ્યું, જાઓ આપણી કન્યાને કલાવતીને માટે યોગ્ય અને ઉત્તમ વર ગોતીને લઈ આવો. એવી આજ્ઞા થવાથી તે મુનિ કાંચન નામના નગરમાં આવી પહોંચ્યો અને ત્યાંથી એક સુંદર રૂપાળા વાણિયાના પુત્રને લઈ મુનિ પોતાના નગરમાં પાછો આવ્યો. ત્યારે આવા ગુણવાન અને સુંદર એવા વાણિયાના પુત્રને તે સાધુ વાણિયાએ જોઈ અને પોતાના બધા નાતીલાઓને અને સગા વહાલા ઈષ્ટ મિત્ર વગેરેને બોલાવી ઘણા જ હરખથી વિધિથી પોતાની કન્યા કલાવતીનું લગ્ન એક ગુણવાન વાણિયાના પુત્ર સાથે કર્યું. પરંતુ એ સાધુ વાણીઓ એ કન્યાના લગ્ન સમયે પણ કર્મના અંતરાય કરી અને શ્રી સત્યદેવનું વ્રત કરવાનું ભૂલી ગયો. તેને લીધે શ્રી સત્યનારાયણ દેવ તેમના ઉપર કોપાયમાન થયા. આ વાતને ઘણા એક દિવસ વીતી ગયા પછી પોતાનું કર્તવ્ય કરવામાં ચતુર એવો તે વાણીઓ પોતાના જમાઈને સાથે લઈને વેપાર અર્થે પરદેશ ગયો. તે સિંધુ સમિત રત્નસારપુરી નામના નગરમાં પોતાના જમાઈ સાથે ભારે વેપાર કરવા લાગ્યો. તે પછી ત્યાંથી ચંદ્રકેતુ નામના રાજાના શોભાયમાન શહેરમાં ગયા છે. એવામાં શ્રી કરુણા સાગર સત્યનારાયણ પ્રભુએ સાધુ વાણિયાને જૂઠું બોલનારો જાણી તેને મોટું દુઃખ તથા બંધન, તિરસ્કાર વગેરે ઘણા પ્રકારના દુઃખો પ્રાપ્ત થવો શાપ આપ્યો. એટલામાં જ્યાં સાધુ વાણિયો પોતાના જમાઈ સાથે રહેતો હતો ત્યાં તે ગામના રાજાનો ખજાનો ચોરી ધન ચોરી લઈ આવી. ચોર આ સાધુના રહેવાના મકાનમાં સંતાઈ રહ્યો, પણ
ચોરને પકડવા માટે રાજાના સિપાહીઓ તેમની પાછળ દોડી આવ્યા. એ જોઈ ચોર જ્યાં શત્રુ અને જમાઈ સૂતા હતા ને ત્યાં ધન નાખી નાનો માનો ત્યાંથી નાસી ગયો. તે પછી સિપાહીઓએ જે ઠેકાણે જમાઈ સાથે સાધુ વાણિયો હતો ત્યાં રાજાનું ચોરેલું ધન મળેલું જોઈ સાધુ વાણિયાને તથા તેના જમાઈને કેદ કરી બાંધી અને લઈ ગયા. અને ઘણા આનંદથી દોડતા આવી રાજાને કહ્યું કે હે મહારાજ, અમે બે ચોરને પકડીને લઈ આવ્યા છીએ, તેમને જોઈ અને હુકમ કરશો. એવું સાંભળી રાજાએ ચોરોને જોવાનો વિચાર કર્યા વગર એકદમ કેદ કરવાની શિક્ષા આપતા વાર સિપાહીઓએ તેમને સતત બાંધી અને મોટા કેદખાનામાં પૂરી દીધા. શ્રી સત્યદેવની માયાથી મોહિત થયેલા ચંદ્રકેતુ રાજાએ કોઈનું કાંઈ પણ સાંભળ્યું નહીં અને ચોરાઈને ગયેલું ધન તો લીધું, પણ તેની સાથે આ અવિચારી સાધુ વાણિયાનું ધન પણ લૂંટી લીધું. બીજી તરફ શ્રી સત્યદેવના શાપથી શ્રી સાધુ વાણિયાની સ્ત્રી પણ ઘણી દુઃખી થઈ અને પોતાના ગામે પોતાના ઘરમાં જે મૂકેલું બધું ધન હતું તે ચોર લૂંટીને લઈ ગયા. અને આ સાધુ વાણિયાની સ્ત્રી લીલાવતી ઘણા દુઃખથી ઘણી તરસ તથા ભૂખથી ઘેર ઘેર ફરવા લાગી. તેમજ તેની કન્યા કલાવતી પણ દરરોજ ઘેર ઘેર ભીખ માગી અને ખાતી હતી. એક દિવસે તે કન્યાને ઘણી જ ભૂખ લાગવાથી આકુળ વ્યાકુળ થઈ એક બ્રાહ્મણના ઘરમાં ગઈ. ત્યાં શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત તથા પૂજન થતું હતું તે તેણે જોયું. આ વ્રત તથા પૂજન જોતા તે ઘણો આનંદ પામી ત્યાં બેઠી અને શ્રી સત્યનારાયણની કથા સાંભળીને શ્રી સત્યદેવને પ્રાર્થના કરી કે મારું દુઃખ પટે અને મારા બાપ તથા મારા સ્વામી મને મળે એવો આશીર્વાદ સત્યદેવની પાસે માગી. બ્રાહ્મણે આપેલો પ્રસાદ ખાય રોજના કરતા ઘણી મોડી પોતાને ઘેર આવી. એને ઘરમાં આવતા તેની માં લીલાવતી કલાવતી નામની કન્યાને પૂછે છે કે હે પુત્રી, તું આજે આટલી રાત સુધી ક્યાં હતી અને તારા મનમાં શું છે? કલાવતી કન્યા પોતાની માને ઉતાવળે કહે છે કે હે માં, હું બ્રાહ્મણના ઘેર મનમાં ધારેલું કામ પાર પડે એવું વ્રત તથા પૂજા અને કથા થતી હતી ત્યાં હું બેઠી હતી. એવો આ કન્યાનું બોલવું સાંભળીને સાધુ વાણિયાની સ્ત્રી લીલાવતી શ્રી સત્યદેવનું પૂજન કરવા સારો તૈયાર થઈ ગઈ. એ મહાસતી વાણિયાની સ્ત્રી પોતાના સગા વહાલા ભાઈ ભાંડવની સાથે શ્રી સત્યદેવનો વ્રત કરવા બેઠી અને પોતાના સ્વામી તથા જમાઈ પોતાને ઘેર જલ્દી આવે એવો હેતુ મનમાં ધારી પૂજન કરવા લાગી. એ પૂજન કરતી વખતે સત્યદેવની પાસે હર ઘડીએ એવું વરદાન માંગતી હતી કે હે સત્યનારાયણ પ્રભુ, મારા સ્વામી તથા જમાઈના અપરાધને ક્ષમા કરવાને આપે યોગ્ય છો. એવી રીતે આ લીલાવતી સાધુ વાણિયાની સ્ત્રી પ્રાર્થના કરતી હતી. જેથી કરીને વ્રત તથા પૂજનથી ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુ સંતોષ પામ્યા અને માયા રૂપી ભગવાન સત્યદેવ ચંદ્રકેતુ નામના રત્નપુરના રાજા કે જેણે લીલાવતીના સ્વામી તથા જમાઈને બંદીખાનામાં મૂક્યા હતા તેને સ્વપ્નમાં આવી આજ્ઞા કરી કે હે રાજા, તું નિરપરાધી દેવવાણિયાને સવારે બંદીખાનેથી છોડી મૂક. એમનું જે કાંઈ સઘળું ધન હરણ કરી લીધું છે એ સઘળું તેમને પાછું આપી
તેમનો આદર સત્કાર કરી અને વિદાય કર, નહીં તો તારા ધન ધાન્ય રાજપાટ સ્ત્રી પુત્ર સહિત તારા કુળનો હું નાશ કરીશ. આ પ્રમાણે રાજાને સ્વપ્નમાં જણાવે ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ અંતર ધ્યાન થયા છે. પછી રાજાએ પ્રાતઃકાળે સભામાં સિંહાસન ઉપર બેસી સર્વે સભાને સ્વપ્નની વાત કરી અને સિપાહીઓને આજ્ઞા કરી કે બંદીખાનામાં જે હમણાં વાણિયાના પુત્રોને રાખ્યા છે તેમને હમણાં છોડીને અહીંયા લઈ આવો. આવી આજ્ઞા થવાથી સિપાહીઓએ બેઉ જણાને બંદીખાનેથી છોડી અને રાજાની સભામાં લઈ આવ્યા અને વિનય સાથે કહ્યું કે હે મહારાજ, આ બંનેને મુક્ત કરી આપની પાસે લઈ આવ્યા છીએ. ત્યાં એ બેઉ બંદીખાનેથી છૂટેલા વાણિયાના પુત્રો રાજાને ઘણી નમ્રતાથી નમસ્કાર કરતા હતા અને પોતાનો પહેલાનો અહેવાલ મનમાં લઈ આવી ભયભીત થઈ કાંઈ પણ બોલ્યા નહીં. એવા ઘણા આ ગરીબ વાણિયાના પુત્રોને જોઈ ચંદ્રકેતુ રાજાએ ઘણા આદર ભાવથી કહ્યું કે આ બેઉ વાણિયાના પુત્રોએ આજ સુધી કર્મના અંતરાય કરી મોટું દુઃખ ભોગવ્યું છે. હવે પછી એમને કાંઈ પણ ભય નથી. એવી આજ્ઞા થતાં એના પગની બેડીઓ તોડી નખાવી, હજામત કરાવી, વસ્ત્ર અને ઘરેણા વગેરે પહેરાવી સંતુષ્ટ કર્યા અને બેઉ જણાને પોતાની પાસે બેસાડી તેમની સાથે સારી વાતચીત કરી ઘણા સંતોષ પમાડ્યા. બેઉનું પ્રથમ જેટલું ધન હરણ કર્યું હતું તેથી બમણું તેમને આપ્યું અને ચંદ્રકેતુ રાજા કહેવા લાગ્યા કે હે સજ્જનો, હવે તમે તમારા પોતાને ઘેર જાઓ. આ પ્રમાણે રાજાનો હુકમ થતા તરત જ રાજાને સાધુ વાળ્યો, વંદન કરી અને બોલ્યો, હવે હું આપના આશીર્વાદથી મારે ઘેર જઈશ. इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां तृतीयो अध्यायः. बोलो श्री सत्यनारायण देवानी जय. जय कुतोवाच यात्रां कृत्वानः साधुमन्त्राकारः प्रविष्टाः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तं नगरमयोः. કહે છે આ પ્રમાણે સાધુ વાણિયાએ મંગળયુક્ત યાત્રા કરવાની તૈયારી કરી અને રાજા પાસેથી મળેલા ધનમાંથી થોડુંક બ્રાહ્મણોને વેચી આપી અને પોતાના નગર તરફ જવા માટે નીકળ્યો. ઘણી દૂર આ સાધુ વાણિયાનું નામ દરિયામાં જઈ એ ઠેકાણે લંગર કરેલું જોઈ ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ પ્રભુને એ સાધુ વાણિયાને તારા વહાણમાં શું છે તે પૂછવાની ઈચ્છા થઈ અને પરબ્રહ્મ ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ દેવે સંન્યાસી બાવાનું રૂપ લઈ જે ઠેકાણે સાધુ વાણિયાએ વહાણ લંગર કર્યું હતું ત્યાં આવી અને બેઉ જણાને પૂછ્યું કે તમારા વહાણમાં શું છે? સંન્યાસી બાવાનો આવો પ્રશ્ન સાંભળી આ બંદીખાનેથી હમણાં છૂટેલો મદથી છકેલો વાણિયાનો પુત્ર સંન્યાસી બાવાને મશ્કરી કરી કહેવા લાગ્યો કે હે સંન્યાસી બાવા, આપ અમારા રૂપિયા લઈ લેવા ઈચ્છો કે શું? આવી રીતે પ્રથમ તેમની મશ્કરી કરીને કહે છે કે મારા વહાણમાં તો વેલા તથા પાંદડા વગેરે ભરેલા છે. એવું તેમનું કઠોર વચન સાંભળીને ભગવાન શ્રી સત્યદેવે કહ્યું સત્ય થાજો. આ પ્રમાણે કહી આવેલા સંન્યાસી સાધુ વાણિયાથી આગળ જઈ દરિયા કિનારે જ ઉભા રહ્યા અને સંન્યાસી બાવો ગયો એવું જોઈ આ સાધુ વાણીઓ પોતાનું નિત્ય કર્મ કરીને જુએ છે તો વહાણ પાણી ઉપર તરવા લાગ્યું. આવો ચમત્કાર જોઈને આ સાધુ વાણીઓ ઘણો નવાઈ પામ્યો
અને વહાણમાં જુએ છે તો બધા વેલા તથા પાંદડા જોયા. તે જોઈ એકદમ શોકથી ભોય ઉપર પડી ગયો. તે પછી ઘણી વાર શુદ્ધિમાં આવ્યો અને ચિંતા કરવા લાગ્યો. એટલે તેનો જમાઈ એવું બોલ્યો, તમે શા માટે શોક કરો છો? તમોને હમણાં જ આવેલા સાધુએ શાપ આપ્યો છે અને તેના બોલવાથી આ પ્રમાણે થયું, એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી. માટે આપણે એના શરણે જઈએ. હવે એ આપણું ધારેલું કામ પાર પાડશે. આવું જમાઈનું બોલવું સાંભળીને સાધુ વાણીઓ એ સંન્યાસી પાસે જઈ તેમના પ્રત્યે આદર સત્કારથી કહે છે કે હે મુનીશ્વર, મારા અપરાધની ક્ષમા કરો. એવું બોલી ઘણા શોકથી આકુળ વ્યાકુળ થઈ સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. ઈ જોઈ તે સંન્યાસી કહે છે કે અરે વાણિયા, તું રડીશ નહીં. તું મારી પૂજાથી બહિર્મુખ થયો છે અને હે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા, તને મારી આજ્ઞા થવાથી ઘણા દુઃખો ભોગવવા પડ્યા. એવું આ પરબ્રહ્મ ભગવાનનું વાક્ય સાંભળીને સાધુ વાણીઓ શ્રી સત્યદેવને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. સાધુ વાણીઓ કહે છે કે હે દેવ, આપની માયાથી બ્રહ્મા વગેરે દેવો મોહિત થાય છે. છતાં પણ હે પ્રભુ, આપના રૂપ ગુણ વગેરે વૈભવને જાણતા નથી. જ્યારે હું તો એક પામર એવો માણસ, તારું મારું એવી માયામાં રહેવા વાળો છું. માટે આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. પછી હું મારી સંપત્તિની વડાઈ પ્રમાણે આપની વિધિપૂર્વક પૂજા કરીશ. હું મારા વહાણમાં ધન વગેરે હોવા છતાં કપટ ભાવથી ખોટું બોલ્યો. તે માટે હે ઈશ્વર, તેથી મારું રક્ષણ કરનાર હવે આપ સમર્થ છો. એવું આ ભક્તિયુક્ત સાધુ વાણિયાનું વચન સાંભળીને ભગવાન શ્રી સત્યદેવ સંતોષ પામ્યા અને સાધુ વાણિયાને મન વાંછિત ફળ આપીને અંતર ધ્યાન થયા. એટલામાં સાધુ વાણીઓ જુએ છે તો પોતાનું વહાણ પ્રથમ પ્રમાણે ધનથી ભરેલું જોયું. આવું આશ્ચર્ય જોતા સાધુ વાણીઓ કહે છે કે આ શ્રી સત્યદેવના પ્રસાદ થકી મારું ઈચ્છિત પૂર્ણ થયું. એવું બોલી ત્યાં જે સગાવાલા હતા તે સાથે યથાવિધિ શ્રી સત્યનારાયણનું પૂજન કર્યું. પછી એ સાધુ વાણીઓ સત્યદેવની કૃપાથી સુખી થયો અને વહાણ તૈયાર કરાવી પોતાના દેશ તરફ જવા માટે નીકળ્યો. હવે વહાણમાં બેઠેલા જમાઈને સસરો કહે છે કે હે જમાઈરા, મારી રત્નપુરી નગરી દેખાય છે, તે જુઓ. એવું કહીને પોતાના ધનનું રક્ષણ કરનાર સિપાહીઓમાંથી એકને પોતે ઘેર આવ્યાના સમાચાર કહેવા માટે મોકલ્યો. એ વહાણમાંથી ઉતરેલા સિપાહીએ રત્નપુરી નગરીમાં જઈ સાધુ વાણિયાને ઘેર જઈ તેને સીને જોઈ તેમને આગળ હાથ જોડ્યા. એ વખતે આ સાધુની સ્ત્રી પોતાનું સ્વામી તથા જમાઈ આવવાની ઈચ્છા કરતી હતી. તે જ સમયે સિપાહીએ આવી અને કહ્યું કે આપણા નગરની સમિતિમાં જમાઈ તથા બંધુવર્ગ સાથે તમારા સ્વામી ઘણું ધન કમાઈને આવ્યા છે. એ પ્રમાણે સિપાહીનું બોલવું સાંભળીને એ સાધુ વાણિયાની સ્ત્રી ઘણા જ હર્ષવાળી થઈ અને શ્રી સત્યદેવનું એ જ વખતે પૂજન કરી પોતાની કન્યાને કહેવા લાગી કે તું સત્યનારાયણની પૂજા કર. હે મારી વહાલી કન્યા, હું સ્વામીનાથના દર્શન માટે પ્રથમ જાઉં છું. તું તારા બાપનું દર્શન કરવા આવ. એવું માનું વચન સાંભળીને કલાવતી કન્યાએ સત્યનારાયણના વ્રતની સમાપ્તિ કરી અને પ્રસાદ લીધા વગર પોતાના સ્વામીના દર્શન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ. એ અપરાધે કરી શ્રી સત્યદેવ એના ઉપર કોપાયમાન થયા અને એનો સ્વામી તથા બધું ધન હતું તે વહાણ દરિયામાં અદ્રશ્ય થઈ ગયું. તે પછી આ ઘણી જલ્દીથી આવેલી કલાવતી કન્યાએ પોતાના સ્વામીને દીઠો નહીં. તે ઉપરથી તેને એટલું તો દુઃખ અને શોક થયો કે જેમ પવનથી પેડનું ઝાડ એકદમ ભોય ઉપર પડે છે
એમ એકાએક રોતી રોતી તે ભય ઉપર પડી. આ પ્રમાણે વહાણનો તથા કન્યાનો અહેવાલ જોઈ ગભરાઈ ગયેલા મનવાળો સાધુ વાણીઓ કહે છે કે આ શું આશ્ચર્ય છે. તેમ વહાણવાળા પણ બધા ગભરાઈ ગયા. પછી લીલાવતી પોતાની કન્યાને ભયભીત થયેલી જોઈ ઘણો જ વિલાપ કરી પોતાના સ્વામીને કહે છે કે આ જોત જોતામાં આપણો જમાઈ વહાણ સાથે અદ્રશ્ય થઈ ગયો. એમાં કાંઈક પણ કારણ છે અથવા કોઈ દેવનો અપરાધ થવાથી એ દેવે વહાણની સાથે અદ્રશ્ય કર્યું હોય અથવા શ્રી સત્યદેવનું મહાત્મ્ય જાણવાને કોણ શક્તિમાન છે એવું કહીને લીલાવતી પોતાના કુટુંબીઓની સાથે ઘણો શોક કરી અને રડવા લાગી. પોતાની કન્યા કલાવતીને ખોળે બેસાડી ઘણા વખત સુધી દુઃખથી રડવા લાગી. થવાને તૈયાર થઈ. આમ કન્યાને બળી મરવા તૈયાર થયેલી જોઈ તેની સ્ત્રી સાથે સાધુ વાણીઓ ઘણો શોકથી ત્રાસ પામેલો એવો ધર્મ વિચારથી ચિંતા કરી અને બોલે છે કે આ શું શ્રી સત્યદેવે તો એનું હરણ કર્યું નહીં હોય ને. એવું એમની માયાથી હું પણ મોહિત થઈ અને વ્રત જાણતો પણ નથી. એ કામને વાસ્તે ઘણું ધન ખર્ચીને એ શ્રી સત્યદેવનું વ્રત કરીશ એવું બધા જણની પાસે બોલાવી પોતાનો મનોરથ કહ્યો અને શ્રી સત્યદેવને વારે ઘડીએ દંડવત જેવા નમસ્કાર કરવા લાગ્યો. ત્યારે શ્રી સત્યદેવ પ્રભુ તો દીનજનોને પાળનારા છે તે સંતુષ્ટ થયા અને આકાશમાંથી ગંભીર વાણીથી સાધુ વાણિયાને ભક્ત વત્સલ ભગવાન કૃપાથી કહેવા લાગ્યા, અરે એ સાધુ વાણિયા, તારી આ કન્યા મારું પૂજન કરી પ્રસાદ લીધા વગર પોતાના સ્વામીને જોવાના મોહથી ઉતાવળથી આવે છે. આ કારણથી એનો સ્વામી સમુદ્રમાં અદ્રશ્ય થયો છે એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. માટે જો એ ઘેર જઈ પ્રસાદ ખાઈ પાછી આવશે તો આ તારી કન્યા એના સ્વામીને નજરે જોશે એમાં લગાડે પણ તું સંદેહ માનીશ નહીં. એવા આકાશવાણીના વાક્યો સાંભળતા વારસ કલાવતી જલ્દીથી પોતાને ઘેર જઈ પ્રસાદ ખાઈ પાછી આવતા તેણે પોતાના સ્વામીને નજરે દીઠો. તે પછી આ કલાવતી કન્યા પોતાના બાપને કહે છે કે હે સાથ, હવે આપ જલ્દી ઘેર પધારો, શા માટે વિલંબ કરો છો? એવો કન્યાનું મધુર ભાષણ સાંભળીને સાધુ વાણીઓ આનંદ પામ્યો અને વિધિ વિધાનથી શ્રી સત્યદેવનું પૂજન કર્યું અને ઘણું ધન ખર્ચી પોતાના સગા વહાલા ઈષ્ટમિત્રની સાથે ઘેર આવ્યો. તે પછી દરેક પૂનમે સૂર્ય સંક્રાંતિના દિવસે શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કરતો હતો. એ થકી સાધુ વાણીઓ આ મનુષ્ય લોકના બધા સુખ ભોગવી અને મરણ પછી શ્રી સત્યલોકના વિશે ગયો. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથાયામ ચતુર્થો અધ્યાય. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવની જય. અધ્યાય પાંચમો. સુતવાચ અથન્યાત સંપ્રવક્ષયામે વૃણુદમ મહામુનિષત્વાહ આશિતતુર્ગજ રાજા પ્રજાપાલનઃ તત્પરઃ. શિવજી કહે છે કે હે મુનિ શ્રેષ્ઠજી, શ્રી સત્યદેવ વિશે એથી પણ બીજી એક કથા કહું છું, તે તમે સાંભળો. પહેલા તુંગધજ નામનો રાજા પ્રજાનું પાલન કરવાને તૈયાર રહેતો હતો. એ રાજાએ શ્રી સત્યદેવનો પ્રસાદ છોડ્યો અને આ દોષથી તે ઘણું દુઃખ પામ્યો. એક દિવસ એ રાજા હરણનો શિકાર કરવા વનમાં જઈ ઘણા પશુઓને મારી એક વડના ઝાડ નજીક આવ્યો અને શ્રી સત્યદેવનું પૂજન થતું હતું તે તેણે જોયું. આ પૂજન ભાઈબંધો સાથે ગોપગણ એટલે કે ગોવાળિયાઓ કરતા હતા, તો પણ
રાજા તે જોઈને તેમની પાસે ગયો નહીં, તેમ દૂરથી પણ નમ્રતાથી નમસ્કાર પણ કર્યા નહીં. તો પણ એ ગોપગણોએ પૂજા કર્યા પછી પ્રસાદ રાજાની પાસે મૂક્યો. પ્રસાદ મૂકી બધા પાછા આવ્યા અને પ્રસાદ ખાઈ પરમ આનંદમાં રહ્યા. પરંતુ આ બાજુ રાજાએ પ્રસાદ ન લેતા ત્યાં જ રહેવા દીધેલો એ કારણથી ઘણું દુઃખ પામ્યો. તેના 100 પુત્રો મરી ગયા. ધન ધાન્ય ઇત્યાદિ જે હતું તે બધું જતું રહ્યું. ત્યારે તે રાજાને મનમાં વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે મારું આ સર્વે શ્રી સત્યદેવે નક્કી હરણ કર્યું હશે, માટે હવે જ્યાં શ્રી સત્યદેવનું પૂજન થતું હશે ત્યાં હું જઈશ. એવું મનમાં લઈ આવી રાજા ગોપગણ પાસે આવ્યો અને ભક્તિ તથા શ્રદ્ધાથી એ ગોપગણની સાથે શ્રી સત્યદેવનું પૂજન કરવા લાગ્યો. તે પછી શ્રી સત્યદેવના પ્રસાદથી એ રાજા ધનવાન તથા પુત્રવાન થયો અને તે રાજા આ મનુષ્ય લોકના બધા સુખ ભોગવે અંતે સત્ય લોકના વિશે ગયો. આવું ઘણું જ દુર્લભ શ્રી સત્યનારાયણનું વ્રત જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક સાંભળે છે અથવા તો કોઈ અંગીકાર કરે છે તેને ફળ આપનારા શ્રી સત્યનારાયણ દેવ સમર્થ છે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના પ્રસાદથી ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. દરિદ્ર હોય તો તેને ધન મળે છે. બંદીખાનામાં પડ્યો હોય તો તે બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. જેને ભય પ્રાપ્ત થયો હોય તો તે ભય થકી મુક્ત થાય છે. એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી. શ્રી સત્યદેવનું વ્રત કરનાર માણસ આ લોકના વિશે સર્વે સુખ ભોગવી અંતે સત્યપુર એટલે કે વૈકુંઠના વિશે જાય છે. સુતજીએ બ્રાહ્મણોને શ્રી સત્યનારાયણનું આ વ્રત કર્યું અને આ વ્રત કરવાથી બધા દુઃખમાંથી માણસ છૂટી જાય છે. ખાસ કરી અને આ ઘોર કળિયુગમાં સત્યનારાયણની પૂજા ફળ આપનારી છે. કેટલાક તેમને કાળ કહે છે, કેટલાક સત્ય ઈશ્વર કહે છે, કોઈ સત્યનારાયણ કહે છે, કોઈ સત્યદેવ કહે છે. એ જ પ્રભુ અનેક જાતના રૂપો ધરી બધાને મનવાંછિત ફળ આપે છે. ઘોર કળિયુગમાં તો એ સત્યનારાયણ વ્રત સ્વરૂપે સદા રહે છે. ભગવાન વિષ્ણુએ બધાના મનોરથ પૂરા કરવાને માટે આ રૂપને ધારણ કરેલું છે. તો હે મનુષ્યો, જે કોઈ આ કથાનો નિત્ય પાઠ શ્રવણ કરે છે તેના સત્યદેવની કૃપાથી બધા જ પાપો નાશ થાય છે. હે મુનીશ્વરો, હવે હું જેમણે પેલા સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું હતું તેમના પુનર્જન્મ ક્યાં ક્યાં થયા તે તમને કહું છું. મહાબુદ્ધિશાળી સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ થયો. તે જન્મમાં તેણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરી અને મોક્ષને પામ્યો. લાકડાના ભારાવાળો ભીલ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં ગૃહરાજ નામનો રાજા થયો. તે જન્મમાં તેણે શ્રી રામ ભગવાનની સેવા કરી અને મોક્ષને પામ્યો. ઉલ્કામુખ નામનો રાજા સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં દશરથ નામનો રાજા થયો. તે જન્મમાં તેણે શ્રી રંગનાથ ભગવાનની પૂજા કરી તેથી વૈકુંઠમાં ગયો. ધર્મિષ્ઠ અને સત્યનિશ્ચયી સાધુ નામના વાણિયાએ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં મયુરધ્વજ નામનો રાજા થયો. એ રાજા પાસે ભગવાને અડધું શરીર માગ્યું. પોતાનું અડધું શરીર પર્વત વડે વેરાવી ભગવાનને આપ્યું હતું અને અંતે મોક્ષને પામ્યો હતો. સુખધ્વજ રાજાએ પેલા સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું હોવાથી બીજા જન્મમાં સ્વયંભૂ મનુ થયો. તેને પોતાની પ્રજાને સુખ આપી ભગવાનની ભક્તિ કરી અંતે વૈકુંઠમાં ગયો હતો. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ વ્રત કથાયામ
पंचमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण देवनी जय। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजेऽहम्।
गणपति ने सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण आरती करवानी है आराम से निराते बराबर आनंद मंगल करू आरती आनंद मंगल करू आरती हरि गुरु संतनि सेवा प्रेम धरी मंदिर पधारो प्रेम धरी मंदिर पधारो सुंदर सुखड़ाए आनंद मंगल करू आरती जय आंगना तुलसियों प्यारो जय आंगना तुलसियों प्यारो सारी रामनी सेवा अठठ तीरथ अठठ तीरथ गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करू आरती संत मोरे तो महासुख पाए संत मोरे तो महासुख पाए गुरु जी मोरे तो पिता मेरा त्रिभुवन धारण भक्त उदाहरण त्रिभुवन धारण भक्त उदाहरण प्रगटिया सन देवा कहे प्रीतम तमेव कोई जाने कहे प्रीतम तमेव कोई जाने हरिजन तो हरिदेवा हरिजन तो हरिदेवा आनंद मंगल करू आरती हरि गुरु संतनि सेवा आराम से बोला नीचे बैठी जाओ बता थाली जलवानी
હમણાંથી ભગવાનને આરતી આપવાની ओम गणपति लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण आदि देवता आराधिकं समर्पयामि आरती समर्पति लैलवाणी आत्माभिवन्दनं अभे आरती एक बेनों अभे चरण एक बेनों Amen.
La babilla. Yeah.
Ba. Jadi kan ini